सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सारंग महला पंजवा तूरत सोई जे तुर को लागे सोई तुरंदर सोई बसुंदर हर एक प्रेम रस पागे रहा बल बंच कर ना जान लाभे सो तूरत नहीं मूड़ा स्वार्थ त्याग असारथ रचियो नह सिमर प्रभ रूढ़ा सोई चतुर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जपियो नानक सो परवाना सोई चतुर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जपियो नानक सो परवाना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दे विचार जो 1221 अंग ते दर्ज है,
भाई सुखवंत सिंह जी ग्रंथी साहब गुरुद्वारा श्री बंगला साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब 26 तरीक नूं है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज साहब मनाया जाना है। 25 तरीक शाम के विशेष समागम बंगला साहब सरोवर के किनारे सजणगे। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि आओ गुरु 8वें पातशाह महाराज दियां पावन प्रकाश गुरपुरब दियां खुशियां बख्शिशां अपनी झोली विच पवाइए, तन मन धन करके सेवा करिए। विशेष करके जिन्होंने स्टाल लाने होण उन्हां नूं बेनती है कि स्टाल सतगुरां दे दरबार दे जो आले दुआले सड़कां ने उत्थे ओपोजिट साइड लगणगे और सफाई का खास ध्यान रखा जाए। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी के 550 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित नगर कीर्तन 13 अक्तूबर नूं बंगला साहब तो आरंभ होवेगा, जो श्री ननकाना साहब पाकिस्तान पहुंचना है। जिन्हां ने इस नगर कीर्तन के राही सतगुरां दे पवित्र जन्म अस्थान की यात्रा करनी होवे, वो अपने पासपोर्ट 30 तरीक तो पहला जमा करा दिओ। पासपोर्ट हुण आप जी दिल्ली निवासी या हिंदुस्तान ते किते भी तुसी रहने हो तो तुसी अपने पासपोर्ट जमा करवा सकते हो। इस नगर कीर्तन के राही श्री ननकाना साहब सोने का चवर पेटा होना है। श्री करतारपुर साहब वास्ते सोने की पालकी पेटा होनी है। अते जिस सोने की जिलद वाले हथ लिखत पावन स्वरूप की ताबिया नगर कीर्तन सजना है। ये पावन स्वरूप श्री ननकाना साहब ही सुभायमान रहेगा। सो इस कार्य की जो सोने की सेवा होनी है कल बुधवार 24 तरीक सवेरे 9 बजे तो लैके 10 बजे तक के विशेष समागम होणगे। अरदास होवेगी, फिर सोने की सेवा का कार्य आरंभ होवेगा। जिन्हां ने सोने की सेवा करनी होवे नानक प्यो साहब सीसगंज साहब बंगला साहब वखरियां गोलकां रखियां हन। अजे के कुछ परिवारां ने निजी तौर पर बहुत सेवा अपनी झोली विच पवाई है, पर दिल्ली कमेटी का फैसला सी कि देश विदेश तो जो संगतां ने उन्हां दा भी तिल फुल इस सेवा दे विच जरूर पवाया जाए। सो आप जी ये सेवा लै सकते हो। जो 550 बच्चे अडाप्ट किए जा रहे हैं, अगर तुहाडे आंढ गुआंढ बच्चे होण तो सानू बच्चे भी दिओ। उन्होंने गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों में फ्री पढ़ाया जाएगा। अते जिन्होंने सच्चे पातशाह ने सुख समृद्धि दी है वो इन्होंने बच्चों अडाप्ट भी करो। पर जे आप इकट्ठा इंज सेवा नहीं कर सकते तो 10, 20, 50, 100 रुपया रोज़ मन बनाओ। जे सारी कौम फैसला कर ले कि 10 रुपये एजुकेशन के कढ़ने ने तो आप जी सोच सकते हो जो असी 2-3 करोड़ अपनी गिनती करते हैं तो एक साल का किन्ने 100 करोड़ रुपया जोड़ा है वो सिर्फ सानू बच्चों पढ़ाने वास्ते इकट्ठा हो सकता है। आओ यतन करिए। जिवें दुनिया कहती सिखा विच मंगता कोई नहीं हुंदा, आपां ये यतन करिए कि लोग कहण सिखा विच अनपढ़ कोई नहीं हुंदा। घट्टो घट्ट +2 तक असी सब नूं फ्री एजुकेशन देण दे समर्थ होइए। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ। ਜਿਤ ਤੁਮਰੈ ਦੁਆਰੈ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ। ਜਿਤ ਤੁਮਰੈ ਦੁਆਰੈ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਪਰਮ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਜੁਗੋ ਜੋਗਾ ਟਲ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮੋਹਿ ਤਿਸ ਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਬਖਸ਼ ਲਏ ਸਭ ਸੱਚੈ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਾ। काहू को भरोसो चार चातरे चलाकी चोख। मोको तो भरोसो एक ग्रंथ गुरु महाराज पै। ऐसे दीन दयाल धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर बाला प्रीतम श्री हरकृष्ण ते आई है। जिस डिठे सब दुख जाए। इन्हां अजमतां बख्शिशां दे मालक धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਸ ਸੁੰਦਰ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਮਈ ਆਨੰਦਮਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਉਚਾਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਨਿਤਨੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਲਾਹਾ ਮਾਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ
ਜੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਕ 1221 ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਧੂਰਤ ਸੋਈ ਜੇ ਧੁਰ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਸੋਈ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਸੋਈ ਵਸੁੰਦਰ, ਹਰ ਏਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਗੈ ਰਹਾਉ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਉਥਾਨਕਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ, ਕੋਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਨਾਂਗਾ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸਨੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੱਕ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂਗਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਆਦਿਕ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਆਦਿਕ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨੰਗੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਨਾਂਗੋ ਆਇਆ ਨਾਂਗੋ ਜਾਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ, ਮੋਖ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਤੇ ਮੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਚਨ ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 913 ਅੰਗ ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰੰਗ ਰਸ ਰੂਪ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਮਾਏ ਬਾਪ ਪੂਤ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਵਾਪਾਰਾ, ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਰਚਨਾ ਸਾਚ ਬਣੀ ਸਬਕਾ ਏਕ ਧਨੀ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੇ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ ਧੂਰਤ ਸੋਈ ਜੇ ਧੁਰ ਕੋ ਲਾਗੈ। ਧੂਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਨੂੰ ਹੀ ਵਸਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਖ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰੰਗ ਰਸ ਰੂਪ। ਬਿਹਾਵੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ, ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਰੂਪ ਆਦਿਕ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਮਾਏ ਬਾਪ ਪੂਤ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਰਚ ਕਰਕੇ। ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਵਾਪਾਰਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗ ਕਰਕੇ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਦਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਬੇਦ ਅਰਬਾਦ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰਸਨਾ ਸਾਧ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਲਪਟ ਸੰਗ ਨਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਚੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਇਹ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰਸਨਾ ਸਾਧ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਆਦਿਕ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਲਪਟ ਸੰਗ ਨਾਰੀ, ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਭੋਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸੰਤ ਰਚੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਧੂਰਤ ਸੋਈ ਜੇ ਧੁਰ ਕੋ ਲਾਗੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਧੂਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੂੜ ਨੂੰ ਹੀ, ਖਾਕ ਨੂੰ ਹੀ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਹੀ, ਜੇ ਖਾਕ ਨੂੰ ਹੀ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੂਰਤ ਸੋਈ ਜੇ ਧੁਰ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਰਤ ਉਹ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਿੱਟੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੂਰਤ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਤੁਰ ਦਾ, ਧੂਰਤ ਸੋਈ ਜੇ ਧੁਰ ਕੋ ਲਾਗੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਧੂਰਤ ਭਾਵ ਚਤੁਰ ਉਹ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ। ਧੂਰਤ ਸੋਈ ਜੇ ਧੁਰ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਹੈ, ਚਤੁਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਧੁਰ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ
ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਰੰਭ ਤਾਈ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਮ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੀ ਰਹਾਉ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਕ 1252 ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਗਤ ਮਿਤ, ਤੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇਰੇ ਚੋਜ, ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਹਨ, ਐਸੇ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਹੱਸ ਪਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੂਥਲ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਵੀ ਰੁਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਵੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਸਮਾਦੀ ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁਰਖ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਮ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਹੋ ਚੇਰੀ ਰਹਾਓ, ਰੋਵਤ ਜਾਏ ਸੋ ਹਸਤੋ ਆਵੈ, ਹਸਤੋ ਜਾਏ ਸੋ ਰੋਵੈ, ਬਸਤੋ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੋ ਉਜਰ, ਉਜਰ ਹੋਏ ਸੋ ਬਸੈ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਆਂ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੈ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੈ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੈ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭੇਖਾਰੀ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਰਬੋ, ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਗਦਾਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਾਲ ਚੰਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਧੂਰਤ ਸੋਈ ਜੇ ਧੁਰ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੋੜ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਚਤੁਰ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਲਵਾਂਗਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਾ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ 13ਵੀਂ ਪੁੱਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਵੀ ਚੰਦਨ। ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਿਰੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਅਭਿਪਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ? ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਕਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਚਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਰਚਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚ। ਉਹਨੇ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਵਈਆ ਨਵਸਾਤ ਤੀਏ, ਨਵਸਾਤ ਪੀਏ, ਨਵਸਾਤ ਪਿਆਏ, ਨਵਸਾਤ ਰਚੇ, ਨਵਸਾਤ ਬੱਧੇ, ਨਵਸਾਤ ਦਾਇਕ ਵੇ ਪਾਇਕ ਪਾਏ, ਜੀਤ ਕਲਾ नवसातन की, नवसातन के मुख अंचर छाए, मानो मेघ के मंडल में चंदन चंद कलेवर छाए। आ 4 पंक्तियां उसने उच्चारण की ते कहन लगा महाराज किसी विद्वान नूं भी तुसीं खड़ा करो, इशारा करो, मेरे इस रचे हुए सवैये का कोई अर्थ करके दसे। मैनूं पता है इस सभा दे विच ऐसा कोई भी विद्वान नहीं ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤੁਕਾਂਤ ਦਾ, ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦਾ, ਸਵਈਏ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ 13ਵੀਂ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਣ ਕਲਗੀਧਰ ਮੁਸਕਾਏ, ਕਹਿ ਚੰਦਨ ਕੋ ਗਰਭ ਗਵਾਏ, ਇਨ ਜੈਸੋ ਕੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਨ, ਹਮਰੇ ਘਾਈ ਕਰੇ ਉਚਾਰਨ। सतगुरु जी मुस्कराए, चंदन कवि का हंकार दूर करने वास्ते कह लगे चंदन कवि इन जैसों को अर्थ विचारण। आ जड़ा तू सवैया, जड़ी तू छंदाबंदी मेरे दरबार च कीती है ना, इन्हां दे अर्थ करने वास्ते भाई नंद लाल दी, भाई मणि सिंह जी दी, किसी विद्वान की लोड़ नहीं। इन जैसों के अर्थ विचारण, हमरे घाई करे उचारण। मेरे तबेले दे विच मेरे घोड़ियां दी सेवा करन वाला कोई भी घाई तेरे इस सवैये दे अर्थ कर देवेगा। कह लगा गुरु साहिब जी मेरी विद्या दा, मेरी छंदाबंदी दा इन्ना मजाक, मेरे इस छंदाबंदी दा धरती मंडल ते कोई अर्थ नहीं कर सकदा। ते तुहाडा कहना है भी तुहाडे दरबार दे विच नहीं बल्कि तुहाडे तबेले दे विच घोड़ियां दी सेवा करन वाला कोई भी घाई इहदे अर्थ कर देवेगा। गुरु साहिब जी कह लगे हुणे सुन। सतगुरु ने अपने सेवादार नूं कहा तबेले दे विच जाओ ते धन्ना सिंह नूं जाके कहो भी गुरु साहिब जी ने तेनों चेते किया है। हुण धन्ना सिख जिहदे प्रथाए कवि संतोख सिंह जी कहंदे सुवास सुवास गुरु चरनां दे नाल प्यार करन वाला, परमात्मा दा नाम लैण वाला, बड़ा ही निमरता वाला गुरु साहिब जी दा यह सेवादार सी। विद्वान भी सी, नाम दा रसिया भी है। ते गुरु प्यार वाले जदों भी असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ते हाँ तो बाणी के अंदर सानू ये सोझी मिलती है कि परमेश्वर के नाम दे विच ते गुरु की सेवा दे विच ऐसी अजमत, ऐसी रहमत है
ਵੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਵਈਆ, ਪਾਸ਼ੰ ਕ੍ਰੋਧ ਅਗਰਣੀ ਵਹਿ ਨਿਰਾਸੰਗ ਆਸ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਗਤਿਅੰਗ ਭਗਤ ਦਾਨਿਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਿੰਗ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਹੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਹੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਿੰਗ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਫਿਰ ਕੁਛ ਕੁ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਸ਼ੰ ਕ੍ਰੋਧ ਅਗਰਣੀ ਵਹਿ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਦੁਤਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪਕ ਆਸ਼ਿਕ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਤੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ੰ ਕ੍ਰੋਧ ਅਗਰਣੀ ਵਹਿ ਨਿਰਾਸੰਗ ਆਸ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਗੀਅੰਗ ਰੋਗ ਖੰਡਿਅੰਗ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਜਵਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਮੰਜੇ ਜੋਗ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਐਸੇ ਰੋਗੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੋਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਗੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਿਅੰਗ ਭਗਤ ਦਾਨੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਾਤਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ 4 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇਹਦੇ ਇਸ ਸਵਈਏ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਵਾਓ। ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਵਸਾਤ ਤੀਏ ਨਵਸਾਤ ਕੀਏ ਨਵਸਾਤ ਪੀਏ ਨਵਸਾਤ ਪਿਆਏ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਵਈਏ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕੇ। ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਰਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਵਸਾਤ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ 16 ਦੀ। ਨਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 9, 7 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 7, 9 ਤੇ 7 ਬਣ ਗਏ 16। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਵਸਾਤ ਤੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀ। ਨਵਸਾਤ ਤੀਏ ਨਵਸਾਤ ਪੀਏ ਤੇ 16 ਹੀ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਨਵਸਾਤ ਤੀਏ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਬੀਬੀ। ਨਵਸਾਤ ਕੀਏ 16 ਹੀ ਇਸਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵਸਾਤ ਪੀਏ
ਤੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵਸਾਤ ਤੀਏ ਨਵਸਾਤ ਪੀਏ, ਨਵਸਾਤ ਕੀਏ ਨਵਸਾਤ ਪਿਆਏ। ਅਗਲੇ ਤੁਕ ਹੈ ਨਵਸਾਤ ਰਚੇ। ਨਵਸਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 16 ਘਰ ਵਾਲੀ, ਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੌਪੜ ਸ਼ਤਰੰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਨੇ ਵਿਛਾਈ ਹੈ। ਨਵਸਾਤ ਰਚੇ ਨਵਸਾਤ ਬਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਪੜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 16 ਖਾਨੇ ਹਨ, ਘਰ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਛਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਚੌਪੜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੇ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ 16 ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਸਾਤ ਹੈ, ਚੌਪੜਾ ਹੈ, ਵਿਛਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 16 ਘਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਪੜ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਾਰ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ 16 ਦਾਈਆ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪੱਕਾ 16 ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਤ ਕਲਾ ਨਵਸਾਤਨ ਕੀ, ਨਵਸਾਤਨ ਕੇ ਮੁਖ ਅੰਚਰ ਛਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਨਰਦਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਡੱਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ 16 ਦਾਈਆ ਵੱਜਾ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਵਸਾਥਨ ਮੁਖ ਅੰਚਰ ਛਾਏ। ਉਸ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨੇ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਮਾਨੋ ਮੇਘ ਕੇ ਮੰਡਲ ਮੇ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਕਲੇਵਰ ਛਾਏ। ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਵਈਏ ਦਾ, ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਘਾਈ ਨੇ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕਰ। ਤੇ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਤੂੰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ 2 ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਈਏ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਈਆ ਕਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੀਨ ਪਰਸੇ, ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ। ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮਦ ਕੇ ਪਰਸੇ, कबू ना मरे तन ताप के आए। तिये मरे पिए के परसे, कबू ना मरे परदेस सदाए। गूढ़ में बात कही दिजराज, विचार सके ना बिना चितलाए। ये सवैया उच्चारण करके धन्ना सिंह जी कहते गूढ़ में बात कही। हे चंदन कवि जी मैं जिहड़ा सवैया उच्चारण किया बड़ी सरल भाषा दे विच उच्चारण किया है, तेरे वांग कोई महंगी भाषा नहीं उच्चारण की, पर ये अर्थ मैं इन्ने डूंघे रखे हैं भी बिना एकाग्रता दे बिना चित लगाए तो इस सवैये दे अर्थ नहीं हो सकते। असल दे विच चंदन कवि ने अपने वालों अपनी जिन्नी विद्वता सी जिन्नी लियाकत सी सारा जोर लगा दिता है, पर इन्हां तुकां दे अर्थ ना कर पाया। असल दे विच सवैये दे अर्थों क्यों ना कर पाया? क्योंकि इहदा विश्राम सही ना होने करके इहदे अर्थ नहीं सी हो सकते। जिवें कि मैं आप जी दे नाल बेनती करा, धन्ना सिंह ने उच्चारण किया है, कह लगे मीन मरे जल के परसे। इहदा अर्थ है कि मच्छी मर जाती है जदों नूं पानी विख जाए जां पानी उहदे नाल टच हो जाए तो मच्छी मर जाती है। कबू ना मरे पावक में पाए, पर मच्छी कदे भी नहीं मरती जिन्हों अग दे विच सुट दिता जाए। असल दे विच इस सवैये दी जां इस कविता दी कुंडी की सी भी इहदा विश्राम लगना है कबहू ना। मीन मरे जल के परसे कबू ना। मच्छी कदे भी नहीं मरती जे उसनूं पानी मिलता रहे। मच्छी उदों मरती है जदों नूं पानी तो कढ़ के अग दे विच सुट दिता जाए। हाथी मरे जल के परसे,
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹਾਥੀ ਉਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮਦ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬੂ ਨਾ ਮਰੇ ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਥ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮਦ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬੂ ਨਾ ਮਰੇ ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਥੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਹਾਥੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਪ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ ਤੀਏ ਮਰੇ ਪੀਏ ਕੇ ਪਰਸੇ। ਇਸਤਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ। ਕਬੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਰਦੇਸ ਸਦਾਏ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪਰਦੇਸ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਐਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਤੀਏ ਮਰੇ ਪੀਏ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬੂ ਨਾ, ਜੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਦਾਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਦੇਸ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਵਿੰਦ ਧਿਆਵੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਧੂਰਤ ਸੋਈ ਜੇ ਧੁਰ ਕੋ ਲਾਗੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਹੀ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਚਲਾਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਧੂੜ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੁਰ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਏ ਧੁਰੰਦਰ ਸੋਏ ਬਸੁੰਦਰ, ਹਰ ਏਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਗੈ ਰਹਾਓ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਕਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਵਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਵਿਤ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਫੂਕ ਮਲਹਾਰੀ ਗਜ ਗਦਹ ਬਿਭੂਤ ਤਾਰੀ, ਗਿਦੂਆ ਮਸਾਨ ਬਾਸ ਕਰਿਓ ਹੀ ਕਰਤ ਹੈ, ਘੁੱਗੂ ਮਟ ਬਾਸੀ ਲੱਗੇ ਡੌਲਤ ਉਦਾਸੀ, ਮ੍ਰਿਗ ਤਰਵਰ ਸਦੀਵ ਮੋਹਣ ਸਾਦੇ ਹੀ ਮਰਤ ਹੈ, ਬਿੰਦ ਕੇ ਸਦਈਆ ਤਾਹੇ ਹੀਜ ਕੀ ਬੜਈਆ ਦੇਤ, ਬੰਦਰਾ ਸਦੀਵ ਪਾਏ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण, एक ज्ञान के विहीन शीन कैसे के तरत है। जिवें इत्थे इस नांगे साधु ने ते वस्त्रां नूं धारण करन वाले ने अपने अपने मत दे उत्ते जोर पाया है। कपड़े वाला कहंदा है कपड़ियां दे विच मुक्ति है, ते नांगा रहण वाला कहंदा है सतगुरु जी जे धूड़ नूं ही मिट्टी नूं ही कपड़े बना के धारण कर लिया जावे, इहदे विच ही कल्याण है। ते गुरु कलगीधर पिता जी ने ना अखोती जड़े प्रचलित रीति रिवाज सन, जड़े ये कर्म कांड हैं, इन्हां दे उत्ते बड़े पुरचोर शब्दां दे नाल अटैक करदियां होया ये पावन कवित उचारण किया। कह लगे भी जे कोई आदमी ये कवे भी कला एक मैल खाण दे नाल जां मैला कुचैला रहन दे नाल ही परमेश्वर की मुक्ति, परमात्मा दे पासों मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, तो कह लगे सब तो पहला जिहड़ी भाई मुक्ति कल्याण जां ब्रह्म ज्ञान की दात है, ये गधे नूं, सूर नूं जां हाथी नूं प्राप्ति क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि जिन्ने लिबड़ तिबड़ करके जिन्ने मैले कुचैले होके हाथी गधा सूर आदि रहिंदे हन, इन्ना कोई नहीं रहिंदा। दूसरा बचन महाराज ने कहा भी कईयां दा मनना यह है भी सतगुरु जे अंडरग्राउंड धरती के अंदर भोरा बना करके, मठ बना करके, कुंडियां लगा करके, पर्दे लगा करके बिल्कुल दुनिया तो परे हो करके रहा जावे इकल्ले, ते कल्याण की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति होंदी है।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘੁੱਗੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਰਮਕਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਸੈਂਡਲ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿੰਦ ਕੇ ਸਦਈਆ ਤਾਹੇ ਹੀਜ ਕੀ ਬੜਈਆ ਦੇਤ, ਜੇ ਕੱਲਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੰਗੇ ਅੰਗਣਾ ਅਧੀਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਕੇ ਬਿਹੀਨ ਸ਼ੀਨ ਕੈਸੇ ਕੇ ਤਰਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਾਏ ਮਾਨ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਲਏ ਛੜਾਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਮਨ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਭੁੱਖ ਗਵਾਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵਡਭਾਗੀ, ਤਿਨ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧ ਸਭਨਾ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਨਾਵੈ ਅੱਗੇ ਆਣ ਨਿਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਬੰਚ ਕਰੈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਲਾਭੈ, ਸੋ ਧੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੂੜਾ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਛਲ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਬਲਵੰਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੱਗ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਚ ਕਰੈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਲਾਭੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਕੱਲੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਸਤਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। हे ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਬਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਨੀ, ਭਜ ਲੈ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ। ਆਪਣਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਕਬ ਪਾਈ, ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਤਗੜਾ ਹੋ, ਹਿੰਮਤ ਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਰੀਦਾ ਕੌਲੇ ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਚਿਤ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਮਾ ਲੱਗਈ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਜਪੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਨ ਰੂਪੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਰੀ ਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛਲ ਕਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਧੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੂੜਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਪਾਗਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਰਥ ਤਿਆਗ ਅਸਾਰਥ ਰਚਿਓ, ਨਹਿ ਸਿਮਰੈ ਪ੍ਰਭ ਰੂੜਾ। ਰੂੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲ ਛਬੀਲਾ, ਵੈਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ, ਹੈਂਡਸਮ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਰੂੜਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਮਾਰਵਾੜ ਜੈਸੇ ਨੀਰ ਬਾਲਾ, ਬੇਲ ਬਾਲਾ ਕਰਹਲਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੂੜੋ, ਰੂਪ ਰੂੜੋ, ਆਤ ਰੰਗ ਰੂੜੋ ਮੇਰੋ ਰਾਮਈਆ। ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੋਹਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਵੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਵੇਂ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਤਿਆਗ, ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਅਸਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਰਥ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ, ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਭੋਗਨੇ, ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਰਥ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਸੋਈ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਪੰਡਤ, ਸੋ ਸੂਰਾ ਸੋ ਦਾਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪਿਓ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰਵਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਚਤੁਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਦਾਨਾ ਹੈ। ਦਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮੀਰਾ ਦਾਨਾ ਦਿਲ ਸੋਚ। ਇੱਥੇ ਦਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣ, ਚਤੁਰ, ਚਲਾਕ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚਤੁਰ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਪੰਡਤ ਹਨ, ਉਹੀ ਸੂਰਮੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਰਹੱਸ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੇ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।